ഇപ്പൊ ക്ലാസ് എന്തേലൊക്കെ ഹെഡ്സെറ്റ്
So good afternoon. Am I audible? Hello. Abel. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you. So good afternoon once again. So we'll continue the discussion on the intensity of radiation. So in the morning we are seeing the intensity of radiation. It is run by I. So intensity of radiation pressured by I is equal to the amount of radiant energy emitted from a surface 1 to surface which is falling on surface 2 divided by unit area normal to the surface, the area normal to the surface into the solid angle. So in terms of radiation, it is the amount of energy emitted by a surface and falling on to uh, per unit area when the area is unity and per unit solid angle. So that is the intensity of radiation. Now we are going to prove that this intensity of radiation. So only the students with the TKMC email ID can join the meeting. Others are not allowed to join. So please inform other students also. Anshad is trying to join. Okay. So please tell him that please join in his email ID of TKMC domain. Okay. So now we are going to do that the MC power of a body it is equal to the pi times intensity of radiation. Okay. So for that derivation, we are seeing that the solid angle is done by dw or d omega, the solid angle subtended by dA2, the solid angle subtended by dA2, dA2. Actually, I will redraw the figure once again. So here we have a geometry. Suppose dA2 is the area, and here we have a surface which is emitting radiation. So the solid angle it is dw, sorry, so d omega, and r is the radius. So d omega is equal to dA2 by r square. So that is written over here. So dA2 by r square. Now, so this is making an angle. Suppose the surface it is making an angle theta, theta. Then the area normal is dA1 cos theta. So intensity of radiation is equal to d212 divided by dA1 cos theta by dA2 r square. This is solid angle. This is solid angle. This is the area normal to the surface. Normal to the surface. So this is the area normal, and here angle on so it is input angle theta. So this is dA1 cos theta. dA1 cos theta in the direction normal. Okay. Now dA2. dA2 is again equal to r square sin theta d theta d phi. So we have seen out here
will erase all these things. So dA2 എന്ന് പറയുന്നത് dA2 is equal to suppose A, B, C, D. The area dA2 is equal to AB into BC. AB is equal to AB, this arc length, equal to R d phi, R d theta into BC. BC is this arc length, or again it's equal to, you can take this also. Suppose A is the point, so A is located at the R sin theta distance, as told in the very moment. So this distance R sin theta, and the include angle, it is d phi. D phi. So R sin theta d phi. So this is equal to R square sin theta d theta d phi. So R square sin theta d theta d phi. So that's the area. Okay. So that area dA2 is R square sin theta. So that area we are substituting out here. So dQ12, this expression, let be expression 1. So it can be written like this: dQ12 equal to I into dA1 cos theta into actually dA2 by R square, dA2 by R square. So here this is dA2. Now dA2 by R square angle. So only you are getting sin theta d theta d phi. അതാണ് sin theta d theta d phi. Okay, so dA by R square ഉണ്ട്. ഇവിടെ dA2 ആണ്, dA2 by R square. ഇത് വരുമ്പോൾ sin theta d theta d phi നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടത്താൻ dA2 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ചെയ്ത് സംഭവിച്ചത് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് theta and phi, R theta and phi. Now Q, അതായത് Q12 എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ എലമെന്റിലുള്ള എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ടോട്ടൽ എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ കൺസിഡർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ സോ Q is equal to I into dA1 into integral 0 to pi by 2. Theta varies from 0 to pi by 2. The theta variation നമുക്ക് നോക്കാം. theta vary ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനാണ്. തീറ്റയുടെ വേരിയേഷൻ 0 മുതൽ 90 ഡിഗ്രി വരെ, 90 ഡിഗ്രി, 90 ഡിഗ്രി, 0 മുതൽ 90 ഡിഗ്രി വരെയാണ് വേരി ചെയ്യുന്നത്, 0 to 90 ഡിഗ്രി. സോ പൈ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 180 pi by 2, it is 90. So theta variation is from 0 to pi by 2. അതാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ. ഇവിടെ രണ്ട് വേരിയബിൾ ഉണ്ട്, തീറ്റ ആൻഡ് ഫൈ, ഡി തീറ്റ ആൻഡ് ഡി ഫൈ. സോ തീറ്റയുടെ വേരിയേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രം 0 to pi by 2. ഇനി ഫൈയുടെ വേരിയേഷൻ നോക്കാം. ഫൈയുടെ വേരിയേഷൻ ഫൈ along this direction, circumferential direction, അതെന്ന് വെച്ചിട്ട് 360 ഡിഗ്രിയാണ്, 360. സോ ദ തീറ്റ, അതായത് ഒരു സർഫസ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഇനി എൻഡിൽ പോവാണ്. സർക്കംഫറൻഷ്യൽ ഡയറക്ഷൻ ഹെമിസ്ഫിയർ ആണല്ലോ, ഹെമിസ്ഫിയർ. സോ ഫൈയുടെ വേരിയേഷൻ is from 0 to 360 ഡിഗ്രി. സോ 360 ഡിഗ്രി എന്ന് വെച്ചാൽ ഫൈ 2 പൈ ആണ്. So phi it is varies from 0 to
2 pi. അതാണ് next step. അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. So the variation of phi is from 0 to 2 pi. Theta variation from 0 to 90 degree. So theta 0 to 90 degree, phi 0 to 360 degree. Then sin theta, cos theta, d theta, d phi. Okay, ഇതിനെ integrate ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ 0 to 2 pi ആണ്. 0 to 2 pi d phi മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ d phi മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേരിയബിൾ. പൈയുടെ വേരിയേഷൻ 0 to 2 pi ആണ്. So d phi മാത്രം ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇറ്റ് ഈസ് phi only between the limits 0 to 2 pi. 0 to 2 pi. So this is equal to 2 pi minus 0. 2 pi minus 0 is 2 pi only. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ 2 pi വന്നത്. 2 pi into I dA1, then remaining it is 0 to pi by 2 theta derivation sin theta cos theta d theta. Okay, ഇനി ഈ 2 ഇൻസൈഡിലേക്ക് എടുക്കണം. So the 2 is taken to inside. 2 sin theta cos theta. So here 2 ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തില്ല. 2 sin theta cos theta d theta is equal to sin 2 theta. And also the correction വരുത്തുക. So here we'll take 2 inside. 2നെ ഇൻസൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. 2 sin theta cos theta d theta is sin 2 theta into d theta. അതിനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് cos 2 theta by 2 between the limits 0 to 5 by 2. So here with integration നടത്തുമ്പോൾ we will get എന്തായിരിക്കും റിസൾട്ട് ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ? ഹലോ, minus cos 2 theta by 2 integration between the limits 0 to pi by 2. So we will get this 1 by 2. 1 by 2 plus 1 by 2 വരും. That's equal to 1. 1 ആണ്. So Q is equal to pi I into dA1 into 1 എന്ന് വരും. Okay. Now Q next step is okay. I will press all these things. Okay. So from this relation Q is equal to pi I into dA1. ഇനി നമുക്കറിയാം MUC power is equal to MUC power എന്ന് വെച്ചാൽ Q by area ആണ്. So we can take this dA or dA1 MUC power Q by dA1 എന്ന റിലേഷൻ എടുക്കുക. ഈ രണ്ട് റിലേഷനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ we can see that E is equivalent to actually dA1 can cancel. Then we can equate both. So pi is equal to E is equal to MC power is equal to pi times intensity of radiation. So that's a proof of this one. I hope it is clear. Just to go through this derivation, and here you have to make a correction in the derivation which I have given. Pi I into dA1, that is you have to take 2 inside. Around the next step is 2 sin theta cos theta. 2 sin theta cos theta, it is 2 sin theta. Okay. So E equal to pi I.
So the total MC power in a diffuse surface is equal to 5 times the intensity of radiation. This is a proof what proof. So show that the MC power is equal to 5 times intensity of radiation. നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് റേഡിയേഷൻ്റെ ആ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ക്യൂ 1 2 divided by dA1 cos theta into that is normal to the area then dA2 by r square dA2 by r square dA2 നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു dA2 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് sin theta d theta d phi എന്ന് വരും ബൈ ആർ സ്ക്വയർ വരുമ്പോൾ ഈ ആർ സ്ക്വയർ എങ്ങനെ കിടക്കും ഓക്കെ d2 by r square അങ്ങനെയാണ് ഈ റിലേഷൻ വരുന്നത് അതിനുശേഷം Q total heat transfer കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് so we are integrating theta from 0 to pi by 2 and phi this varies from 0 to 2 pi integrate ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വരുന്നുണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വെച്ചാൽ ഇതാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ that is Q is equal to pi into E dA1 so MC power is equal to MC power of a body it is equal to rate of heat transfer per unit area നമ്മൾ MC power എന്ന് പറയുന്നത് MC power is equal to amount of radiant energy emitted by unit area so dA1 so Q is equal to E into dA1 എഴുതാൻ സാധിക്കും ഇത് രണ്ടോട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് റിലേഷൻ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ 1 and 2 കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ you can show that P is equal to pi into I. Okay. So a derivation നോക്കുക നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് റേഡിയേഷൻ വ്യൂ ഫാക്ടർ റേഡിയേഷൻ വ്യൂ ഫാക്ടർ റേഡിയേഷൻ വ്യൂ ഫാക്ടർ റേഡിയേഷൻ വ്യൂ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല ആൾക്കാരും ഔട്ട്സൈഡ് ടിക്കേവിന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടിക്കേവ് ഡൊമൈനിലുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് അറിയിക്കുക okay so we have a radiating surface ഉണ്ട് radiating സർഫസിൽ നിന്ന് എമിഷൻസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ബോഡിയിൽ അതായത് വേറൊരു ബോഡിയിൽ വന്ന് വീഴുന്ന റേഡിയേഷന്റെ എമൗണ്ട് ഇറ്റ് വിൽ വേരി according to its orientation and the orientation അനുസരിച്ച് ആ രണ്ടാമത്തെ ബോഡി സോ സപ്പോസ് ദിസ് ഇസ് ബോഡി 1 and this body 2 അപ്പം ഈ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന റേഡിയേഷൻ രണ്ടാമത്തെ ബോഡിയിൽ വീഴുന്നതിന്റെ എമൗണ്ട് ദാറ്റ് വിൽ വേരി അപ്പം ഇങ്ങനെ ഷേപ്പ് ആവാം മാക്സിമം എമൗണ്ട് ഈ ബോഡിയിൽ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യും സപ്പോസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ വെർട്ടിക്കൽ വാൾ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ വാളാണെന്നെങ്കിൽ മിനിമം റേഡിയേഷൻസ് ഇതിൽ വന്ന് വീഴുള്ളൂ സോ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ ഷേപ്പ് ആൻഡ് ഓറിയന്റേഷൻ ഇതല്ല വേറെ ഓറിയന്റേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ വേരി അതാണ് ഇവിടെ ഷേപ്പ് ഫാക്ടർ വ്യൂ ഫാക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഷേപ്പ് ഫാക്ടർ എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ മീൻ ചെയ്തത് സോ ഈ ഒരു ഫിഗർ എന്ന് പറയുകയാണ് പോയിന്റ് ദിസ് എമിറ്റിംഗ് റേഡിയേഷൻ സോ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് റേഡിയന്റ് എനർജി falling on different surface so this is surface 2 so the surface 2 is having minimum amount of radiation falling on suppose we have taken surface 1 so here this much amount only it is falling here for this case surface 3 the amount of radiation falling on there will be more falling on it is more so the amount of radiant energy falling on a surface it will vary according to the orientation of the surface a surface the orientation അനുസരിച്ച് വേരി ചെയ്യും അതാണ് വ്യൂ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെർമിനോളജി കൊണ്ട് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്
So view factor, it is defined as the radiation energy leaving surface I that reaches the surface J directly to the total energy leaving the surface I. So ഇവിടെ ഞാൻ രണ്ട് സർഫസ് എടുക്കും. So I'll take a surface 1. So this is surface 1. Now I am taking another body, that is surface 2, having a surface. ഇതിൽ നിന്ന് emit ചെയ്യുന്ന radiation. So radiant energy leaving from a surface I എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 1 ആണ്, J എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 2 ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഐയിൽ നിന്ന് പോകുന്നത് radiant energy leaving surface I, that is surface 1, and that reaches the surface J എന്ന് വെച്ചാൽ 2. സർഫസ് 1ൽ നിന്ന് 2ലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വീഴുന്ന എമൗണ്ട്. So the radiant energy leaving the surface 1 and that reaches the surface J directly divided by the total energy leaving the surface I divided by the total. ഇതാണ് ഇവിടെയാണ് ടോട്ടൽ ആയിട്ട് വരുന്നത്. So total entire energy രണ്ടാമത്തെ സർഫസ് വീഴില്ല. There is only a fraction, it is falling on the surface 2. അപ്പോൾ അതിനെ ഞാൻ F12 എന്നാണ് നോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. So V factor F12, V factor F12, it is equal to F12 is equal to ഇവിടുന്ന് energy F12, it is a fraction of the energy leaving the surface 1 which reaches surface 2. F12 എന്ന് വെച്ചാൽ fraction of the energy leaving the surface 1 which reaches surface 2. ഈ 1ൽ നിന്ന് ലീവ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ എത്രത്തോളം ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് സർഫസ് 2ൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ദാറ്റ് ഈസ് F12. അതേപോലെ F21 ഉണ്ട്. F21 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സർഫസും ഓൾ ബോഡി, എല്ലാ ബോഡീസും എനർജി എമിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ഈ ബോഡിയും എനർജി എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആ ബോഡിയും സർഫസ് 1ലേക്കൊന്നും ഇല്ല. Okay, that is F21. So the fraction of the energy leaving the surface 2 which is falling on the surface 1, അതാണ് F21 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. F21 ഇവിടെ നമ്മൾ FJI എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the fraction of the radiant energy leaving the surface J and that reaches the surface I directly. ഇത് 2ൽ നിന്ന് 1ലേക്ക് എത്രത്തോളം radiant energy വരുന്നു divided by the total energy leaving the surface J. ഇതിൽ നിന്ന് ടോട്ടൽ എത്ര എനർജി ലീവ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അതിനെയാണ് വ്യൂ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ടേം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വ്യൂ ഫാക്ടർ ആ റേഡിയേഷൻ എനർജിയുടെ എത്ര പോർഷനാണ് രണ്ടാമത്തെ ബോഡിയിലേക്ക് ഫോൾ ചെയ്യുന്നതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടേമാണ് വ്യൂ ഫാക്ടർ, അല്ലെങ്കിൽ ഷേപ്പ് ഫാക്ടർ, അല്ലെങ്കിൽ ആംഗിൾ ഫാക്ടർ, അല്ലെങ്കിൽ ജോമെട്രി ഫാക്ടർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പല പേര് ഇതിന് പല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതിന് ഷേപ്പ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ആംഗിൾ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ജോമെട്രി ഫാക്ടർ എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ കോൺഫിഗറേഷൻ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയാം. സോ എല്ലാ വേർഡും ഒന്നിനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. റേഡിയേഷൻ വ്യൂ ഫാക്ടറിനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Okay, so it is purely a geometric function of the two surfaces, the orientation of one surface with respect to another, and the space between the two radiating surfaces. It is independent of the surface properties and temperature. Okay, so V factor of the surface I with respect to surface J is done by Fij. Fij, then F12 denote കഴിഞ്ഞാൽ F12, it is the radiation energy leaving the surface 1 and that reaches the surface 2. ഒന്നിൽ നിന്ന് ലീവ് ചെയ്യുന്നു, that is reaches surface 2 divided by the total energy leaving the surface 1. ഒന്നിൽ നിന്ന് ടോട്ടൽ എത്ര എനർജി ലീവ് ചെയ്യുന്നു, അതാണ് വ്യൂ ഫാക്ടർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ,
ഇനി അതിൻ്റെ ഒരു ഡെറിവേഷൻ ഉണ്ട്. ഡെറിവേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സി വി ഹാവ് എ ഫ്ലാറ്റ് സർഫസ്. ഈ ഫ്ലാറ്റ് സർഫസിൽ F11 ഫ്ലാറ്റ് സർഫസിൽ F11 അത് എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയാമോ? അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ 0 ആണ്. 0 ആവാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സർഫസിൽ നിന്ന് അങ്ങ് പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ. അത് ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദി എനർജി ലീവ് ഫ്രം ദ സർഫസ് 1 ആൻഡ് ദാറ്റ് റീച്ചസ് സർഫസ് 1. കാരണം ഈ ഒരു സർഫസിൽ എനർജി എല്ലാം ഇങ്ങനെ റേഡിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ്. ഇതിൽ വീണ്ടും തിരിച്ച് അതിലേക്കൊന്നും വീഴുന്നില്ല. സോ അതുകൊണ്ട് F11 0. അതേപോലെ ഒരു കോൺവെക്സ്, ദിസ് എ ഫ്ലാറ്റ് സർഫസ്, ഒരു കോൺവെക്സ് സർഫസ്, ഇതേപോലെ ഒരു കോൺവെക്സ് സർഫസ് കൺസിഡർ ചെയ്യണം. കോൺവെക്സ് സർഫസ് കൺസിഡർ ചെയ്താലും അതിൻ്റെ സർഫസിൽ നിന്ന് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എനർജി ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ പോവുകയാണ്. വീണ്ടും ആ സർഫസിലേക്ക് വന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. So here again F11 0. The fraction of energy leaving the surface 1 and reaches surface 1 again. പക്ഷേ ഇതേപോലെ ഒരു കോൺകേവ് സർഫസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ Fi is not equal to 0 or 1. It is not equal to 0. കാരണം ഈ കോൺകേവ് സർഫസിൽ ഒരു പോയിന്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന റേഡിയേഷൻ ഈ സർഫസിൽ തന്നെ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സർഫസിൽ തന്നെ വീണ്ടും അത് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യാം. സോ അതുകൊണ്ട് F11 ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0. ഇതൊരു ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഷേപ്പ് ഫാക്ടറിന്റെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയ ഫോർ ഫ്ലാറ്റ് ആൻഡ് കോൺവെക്സ് സർഫസ് ദ ഷേപ്പ് ഫാക്ടർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇറ്റ്സെൽഫ് ഇറ്റ് ഈസ് 0. That is F11 it is 0. But for other surface, for a concave surface has a shape factor with itself because the radiant energy coming from one part of the surface is intercepted by another part of the same surface. So the shape factor of the surface with respect to itself F11 it is not equal to 0. Is not equal to 0. So shape factor ഐഡിയ അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് A1 F12 is equal to A2 F21 and the name of this relation is called the reciprocity theorem or reciprocity relation for V factor. A1 F12 is equal to A2 F21. So that relation it is called the reciprocity theorem. So where A1 it is the area, A1 and A2 are the areas, F12 is the fraction of the energy leaving from surface 1 is falling on the surface 2. F21 is the fraction of the energy leaving from the surface 2 and striking on the surface 1. So that relation we have to prove that. So അതിന് ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ ഇനിഷ്യൽ പാർട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം അപ്പോൾ ഇവിടെ അല്പം ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് റേഡിയേറ്റിംഗ് സർഫസ് ആണ്. So we have one radiating surface. അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഡെറിവേഷൻ. ഓക്കെ, DA1 എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയ, സോറി ഒരു സർഫസ്. സോ ദിസ് ഇസ് സർഫസ് 1 ആൻഡ് there is another surface 2. രണ്ട് സർഫസ് ആണുള്ളത്. സോ kept at different ഓറിയന്റേഷൻ. രണ്ട് ഓറിയന്റേഷനിൽ അത് കീപ്പ് ചെയ്തു. അതേപോലെ ഇതിന്റെ ഏരിയ നോർമൽ സർഫസ് 1 എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് ദ normal to the direction, normal to the surface.
surface 2 എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, so this is the normal to the surface. Okay, so രണ്ട് ഏരിയാസ്, say let be A1 and A2, രണ്ട് ഏരിയാസ് ഉണ്ട്. A1ന്റെ നോർമലിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ആണ് ഈ കാണിച്ചത്, A2ന്റെ നോർമൽ ഡയറക്ഷൻ ആണ് ഈ കാണിച്ചത്. ഈ നോർമൽസ് ഇത് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ലൈൻ ഉണ്ട്. സോ ദിസ് ഇസ് എ ലൈൻ കണക്ടിങ് ബിറ്റ്വീൻ ദ രണ്ട് റേഡിയേറ്റിംഗ് പോയിന്റ് കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈനാണ്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ലൈൻ കണക്ടിങ് ബോത്ത് ഓഫ് ദം. ഓക്കെ, കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ റേഡിയേറ്റിംഗ് പോയിന്റ് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ആണ് ലൈനാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് മേക്ക് ആൻ ആംഗിൾ θ1 ആൻഡ് θ2. ഇതിനിടയ്ക്കുള്ള ആ നോർമലും നമ്മുടെ ഈ ലൈൻ ജോയിനിങ് റേഡിയേറ്റിംഗ് പോയിന്റ്സ് ആണ്, അതുണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളാണ് θ1 θ2. ഇനി അതിനിടയ്ക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് R. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് ക്ലിയർ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് റേഡിയേറ്റിംഗ് സർഫസ് ഉണ്ട്. സോ ദിസ് വൺ ഫസ്റ്റ് റേഡിയേറ്റിംഗ് സർഫസ്, ദിസ് എ സെക്കൻഡ് റേഡിയേറ്റിംഗ് സർഫസ്. And we are considering an elemental area dA, ഒരു ചെറിയ ഏരിയ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു, dA1 and dA2. ആ dA1 dA2ന്റെ നോർമൽസ് ഇതാണ്. സോ ഫസ്റ്റ് വണ്ണിന്റെ റേഡിയേറ്റിംഗ് ഡയറക്ഷൻ, സെക്കൻഡിന്റെ റേഡിയേറ്റിംഗ് ഡയറക്ഷൻ ഇതാണ്. സോ ദീസ് ആർ നോർമൽ ടു ദ സർഫസ് ആൻഡ് ദീസ് നോർമൽസ് മേക്ക് ആൻ ആംഗിൾ θ1 and θ2 with the line joining dA1 and dA2. dA1 ഉം dA2 കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ലൈനുമായിട്ട് θ1 θ2 ആംഗിൾസ് ആണ് ഇത് മേക്ക്. ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണ്? അമീഷ് ബിജോ, ഹലോ അമീഷ്, ഉറക്കത്തിലാണോ? അഭിഷേക് DS, ഇത് ക്ലിയർ ആണോ? എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ ഇതിൽ? ഇല്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡെറിവേഷനിലേക്ക് പോകാണ്. ഡെറിവേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ dQ12 So before that, let me define intensity of radiation. That's dQ12 divided by dA1 cos theta into cos θ1 into d omega 1. Radiant energy emitted by a surface per unit area normal to solid angle, unit solid angle. അതാണല്ലോ ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് റേഡിയേഷൻ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തത്. ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് റേഡിയേഷൻ I is equal to dQ12, the radiant energy emitted per unit area normal to the unit solid angle. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് റേഡിയേഷൻ ഇവിടെ ഏരിയ dA1 cos θ1 ആണ്. കാരണം ഇവിടെ θ1 ആണ് ഇൻക്ലൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആംഗിൾ. സോ ഈ നോർമൽ dA1 ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. വെച്ചാൽ സോ ദിസ് വിൽ ബിക്കം ലൈക്ക് ദിസ്. അപ്പം ആ ഏരിയ എന്ന് വെച്ചാൽ dA1 cos θ1, dA1 cos θ1 ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഈ ഏരിയനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഈ ഒരു നോർമൽ ആ dA1 നോർമലിനെ നമ്മുടെ ലൈൻ ജോയിനിങ്, അതാണല്ലോ റേഡിയേറ്റിംഗ്, അത് നമ്മളുള്ള കണക്ഷൻസ്, ലൈൻ ജോയിനിങ് dA1 dA2ലേക്ക് കൊണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ സോ ദിസ് arrow become like this. So this area become dA1 cos θ1
DA1 cos theta, കാരണം θ1 ആണ് നടക്കുള്ള ആംഗിൾ. ഓക്കെ, അതാണ് ഇവിടെ പറയാം. സോ I needs a prediction. I is equal to dq12 divided by dA1 cos theta 1, dA1 cos theta 1 into d cos theta 1 into d omega 1. So this is the area normal to the direction of radiation, and d omega 1, it is a solid angle. അപ്പം അതിനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ dq12 is equal to I into dA1 cos theta 1 into d omega 1. സോ അതാണ് ഈ ഒരു സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. dq12 is equal to I, initial radiation, into dA1 into cos theta 1 into d omega 1. ഇനി ഈ d omega 1 ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടത്തണം. d omega 1 ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടത്തണം. അതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം d omega 1 is equal to dA2 by r square. d omega 1 is equal to dA2 by r square ആണ്. കാരണം ഈ ഒരു സർഫസ് ഇതിലേക്കാണ് വന്നു വീഴുന്നത്. സോ ഈ ഒരു സർഫസിൽ നിന്ന് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന റേഡിയേഷൻ ഇതിലേക്കാണ് വന്നു വീഴുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് മേക്കിംഗ് ആൻ ആംഗിൾ d omega 1. സോളിഡ് ആംഗിൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ എലാബറേറ്റ് ചെയ്താൽ, we have an emitting surface over here and its area is dA1, and here we have the area dA2. Then d omega, it is a solid angle. ഇതിനടക്കുള്ള സോളിഡ് ആംഗിൾ d omega ആണ്. So d omega is equal to dA2 by r square. R എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ. സോ ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് r. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് d ഒമേഗയ്ക്ക് പകരം dA2 r സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതുന്നത്. ഓക്കെ, സോ പിന്നെ അതിൽ ഒരു കാര്യം കൊണ്ടുണ്ട്. ഇത് ഈ ഏരിയ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏരിയ it is inclined at angle θ2 ആണ്. സോ ദിസ് ഏരിയ ഇറ്റ് ഈസ് inclined at θ2. ഇവിടെ നമുക്ക് നോർമൽ ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടി വരും. സോ ദാറ്റ് ഏരിയ dA2 into cos θ2 by r സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതേണ്ടി വരും. dA2 cos θ2 എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെയും ഏരിയ നോർമലാണ്. ഈ രണ്ട് ഏരിയയും നോർമലാക്കണം. ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പറയാം, മനസ്സിലാക്കാൻ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ട് വേണം. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഈ ഏരിയയും രണ്ട് ഓറിയന്റേഷൻ ആണ്. രണ്ടും സെയിം ഡയറക്ഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാണെങ്കിൽ സോ ദിസ് ബിക്കംസ് dA1 cos θ1 എന്ന് പറയും. ഇവിടെ വരികയാണെങ്കിൽ dA2 cos θ2 എന്ന് വരും. സോ dA1 രണ്ടിന്റെ നോർമൽ ഡയറക്ഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, നോർമൽ അല്ല, ഇത് രണ്ടും കൂടെ dA1 dA2 കണക്ട് ചെയ്യുന്ന അതേ ലൈനിലേക്ക് ഏത് ഡയറക്ഷൻ ആണോ റേഡിയേഷൻ മൂവ് ആ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സോ കറസ്പോണ്ടിങ് ഏരിയ ഈസ് dA1 cos θ ആൻഡ് dA2 cos θ. അപ്പം ഈ ഒരു ഡയറക്ഷൻ എത്രത്തോളം, അതായത് ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഇവിടം വരെ എത്രത്തോളം റേഡിയൻ എനർജി ഫോളോ ചെയ്യുന്നു. സോ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ദിസ് ആംഗിൾ ഇസ് d omega 1. സോ d omega 1 is equal to dA2 cos θ2 divided by r square. അതേപോലെ ഇവിടുന്ന് തിരിച്ചിങ്ങോട്ടേക്കും വരാം.
ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഇത് എറേസ് ചെയ്യാം. എറേസ് ശേഷം വീണ്ടും വരയ്ക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ ഏരിയാസ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ, ഈ ഡയറക്ഷനിൽ നമുക്ക് DA2 കോസ് θ2, ഈ ഡയറക്ഷനിൽ അപ്പർ ഡയറക്ഷനിൽ DA1 കോസ് θ1. അതായത് ഈ രണ്ട് നോർമലിനെ നമ്മൾ വി ആർ മെയ്ഡ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ കണക്ടിങ് DA1 ആൻഡ് DA2. ഇനി ഈ സർഫസിൽ നിന്ന് DA2 എന്ന് പറയുന്ന സർഫസിൽ നിന്ന് DA2 എന്ന സർഫസിൽ നിന്ന് DA1 എന്ന സർഫസിലേക്ക് റേഡിയേഷൻ ഫോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സോളിഡ് ആംഗിൾ. ഇവിടെയും ഒരു സോളിഡ് ആംഗിൾ വരും. സോ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദിസ് സോളിഡ് ആംഗിൾ. സോളിഡ് ആംഗിൾ ഉണ്ടാക്കാനാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് DW2. So DW2 is equal to DA1, area DA1 in the direction it is DA1 cos θ1 divided by r square. DA1 ഇതാണ് D omega2 is equal to DA1 cos θ1. ഈ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ this area is corresponding to DA1 cos theta in the direction. ഇനി ഇതേപോലെ തിരിച്ച് DW1 is equal to ഇവിടുത്തെ ഏരിയ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്, that is DA2 cos θ2 by r square. Okay, solid angle for both surface ആണ് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. DW1 is equal to DA2 cos θ2 by r square, DA2 cos θ2 by r square, then D omega2 is equal to DA1 cos θ1 by r square. അതാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ഡി ഒമേഗയ്ക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ഡി ഒമേഗ ഫസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ Domega1 നമ്മൾ കണ്ടു. Domega1 is equal to DA2 cos θ2 by r square. DA2 cos θ2 by r square. So I cos theta already നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു. Then DA1 is there. Then cos θ1 also there. So Domega1 പകരം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ Q12 എലമെന്റൽ ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ആണ്. Now total energy transfer Q12 is equal to IB into total area for A1 and total area for A2. കാരണം A1 ഉം A2 വേരിയേഷൻ ഉണ്ട്. സോ A1 A2 വേരിയേഷൻ ഉണ്ട്. cos θ1 cos θ2 D1 D2 by r square. ഇനി നമ്മളൊരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടന്നു. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് റേഡിയേഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു EB by pi, ഓർ നമ്മൾ കണ്ടു EB is equal to pi into I എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡെറിവ് ചെയ്തു. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു E is equal to pi into I. ആ റിലേഷൻ ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. E is equal to pi into I. E is equal to pi into I. Okay. So ഐക്ക് പകരം E by pi എന്നെടുത്തു. അതുകൊണ്ടാണ് പൈ ഇവിടെ വന്നു. ഇക്ക് പകരം E is equal to sigma T raised to 4 എന്നെടുത്തു. So by Stefan Boltzmann law, for a black body E is equal to sigma into T raised to 4. Sigma into T raised to 4. E എന്ന് പകരമാണ് sigma T raised to 4 എടുത്തത് by the known law. Okay, I hope the step is clear.
അപ്പം ഐക്ക് ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് ഇവിടെ ചെയ്ത് ഐക്ക് ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് ചെയ്ത് ബിക്കോസ് ഐ ഈക്വൽ ടു ഇ ബൈ പൈ ആണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ ഡെറിവേഷൻ കണ്ടു, ഇ ഈക്വൽ ടു പൈ ഐ എന്ന് കണ്ടു. അപ്പം അതിന് പറയാം ഇത് ബി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബ്ലാക്ക് ബോഡിയാണ്. ഐ ഫോർ എ ബ്ലാക്ക് ബോഡി, ഐ ബി ഫോർ എ ബ്ലാക്ക് ബോഡി എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ എന്ന സിഗ്മ ടി വൺ റൈസ് ടു ഫോർ എടുക്കാൻ പറ്റും. സോ ഒരു ചെറിയ സ്റ്റെപ്പ് സ്കിപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ക്യൂ വൺ ടു ഇസിക്കൽ ടു ഐ ബി ഇസിക്കൽ ടു ഇ ബൈ പൈ then integral 0 to integral a1 integral a2 cos theta 1 cos theta 2 dA1 dA2 by r square. അതിൽ പൈ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ പൈ ഇവിടെ വന്നു. ദെൻ ഇക്ക് പകരം സിഗ്മ ബ്ലാക്ക് ബോഡിക്ക് ഇ ബി സിക്കൽ പൈ സിഗ്മ ടി വൺ റൈസ് ടു 4 ആണ്. ഓക്കെ, നൗ we are considering the total energy emitted by a surface q1 is also equal to a1 sigma a t1 raised to 4. Okay, next step the ratio to q12 by q1, that's equal to 1 by a1 integral a1 a2 cos theta 1 cos theta 2 dA1 dA2 by pi r square relation rearrangement. Now ഇത്രയും ടേമിനെയാണ് ഷേപ്പ് ഫാക്ടർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് F12. So F12 it is known as the configuration factor or surface factor or shape factor. This is a ratio of Q12 by Q1. Q12 it is a fraction of the energy. It is leaving from surface 1 and reaches to divided by the total energy emitted from surface 1. So it is F12. So F12 it is known as the shape factor. So അതിന്റെ value integral 1 by a1 integral a1 integral a2 cos theta 1 cos theta 2 dA1 dA2 by pi r square. അതേപോലെ തന്നെ we can prove that Q21 is equal to sigma T2 raised to 4 integral a1 integral a2 cos theta 1 cos theta 2 dA1 dA2 by pi r square. Then Q2 radiant energy from the surface 2 is equal to a2 into sigma T2 raised to 4. At the ratio to that is 1 by a2 into integral a1 a2 cos theta 1 cos theta 2 dA1 dA2 by pi r square. Same തന്നെയാണ്, പക്ഷെ ഒരു ഡിഫറൻസ് മാത്രം a2 ആണ് ഇവിടെ a1 എന്നൊരു ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. So that is F21. Q21 that is a fraction of the radiant energy leaving from surface 2 and reaches 1 divided by the total energy leaving from surface 2, that is F21. Okay, അപ്പം ഇതിൽ ഇത്രയും പാരാമീറ്റർ ആണ് ഷേപ്പ് ഫാക്ടർ ഫോർ സർഫസ്. Okay, so we have the two relations. One is in terms of A1, another in terms of A2. രണ്ട് ഡിഫറൻസ് നോട്ട് ചെയ്യുക. 1 to 2 ആണെങ്കിൽ A1, 2 to 1 ആണെങ്കിൽ A2. ഓക്കെ, സോ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യുക. കമ്പയർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ so this Q12 by Q1 it is nothing but F12. Q21 by Q2 it is nothing but F21. So F12 is nothing but Q12 divided by Q1. Then F21 is equal to Q21 by Q2. Okay. അപ്പം ഇത് രണ്ടും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സോ A1 F12 is equal to integral double integral A1 A2. കാരണം ഇത്രയും പാരാമീറ്റർ സെയിം തന്നെ രണ്ടെണ്ണം എടുക്കും. ഇത്രയും ടേം രണ്ടിലും സെയിം തന്നെയാണ്, രണ്ടും സെയിം തന്നെയാണ്. എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പാരാമീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യണം.
So A1 F12 A1 F12, so let me X. Then A2 F21 ഈ റിലേഷനിൽ നിന്ന് A2നെ കൊണ്ട് വന്നു. സോ A2 F21 സെക്കൻഡ് ഇസ് എക്സ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും A1 F12 ഇസിക്കൽ ടു A2 F21. So A1 F12 is equal to A2 F21. So this relation is called the reciprocity theorem. This theorem is called the reciprocity theorem. A1 F12 A1 F12 is equal to A2 F21. ഇത് എവിടെ വന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഇത്രയും പാരാമീറ്റേഴ്സ് സെയിം തന്നെയാണ്, ഇതും സെയിം തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ഇത് A1 F12 A1 F12 ഈക്വൽ ടു സെൽ ബി. ഞാൻ ഒരു പി എന്ന് പറയുന്ന പാരാമീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നു, സെൽ ബി പി. അതേപോലെ A2 F21 again that second is equal to P. കാരണം ഇത് രണ്ടും സെയിം തന്നെയാണ്. സോ ദി സെക്കൻഡ് is equal to P. Now comparing these two, A1 F12 is equal to A2 F21. So this relation is the reciprocity theorem. Okay. ഇത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക. ദാറ്റ് ഈസ് വ്യൂ ഫാക്ടർ എന്താണെന്നുള്ളത്. വ്യൂ ഫാക്ടറിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മാത്രം എഴുതിയാവും. The amount of radiant energy leaving the surface 1 and that reaches surface 2 directly with the total energy leaving the surface 1. So surface 1 രണ്ട് സർഫസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സർഫസ് 1ൽ നിന്ന് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന റേഡിയേഷൻ അതിൻ്റെ ഓറിയന്റേഷൻ അനുസരിച്ച് അത് എന്താ, അതായത് രണ്ടാമത്തെ ബോഡിയിൽ വന്ന് വീഴുന്ന എമൗണ്ട് വേരി ചെയ്യും. ഓക്കെ, അതാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ. ഓക്കെ, കൂടുതൽ കൺഫ്യൂഷൻ അടിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ക്ലാസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ആക്ച്വലി റേഡിയേഷൻ പാർട്ടിലെ ഡെറിവേഷൻസ് അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, പക്ഷേ ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ എഴുതി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോപ്പർ എഴുതാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് എഴുതി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ എക്സാം പോകാവൂ. ഓക്കെ, എന്തായാലും ഒരു ബേഗ് ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അഭിഷേക് ക്ലിയർ ആണോ? അഭിഷേക് DS. Yes sir. ഓക്കെ, അഭിഷേക് ഡെറിവേഷൻ ഒന്ന് നോക്കുക. എന്തായാലും ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നോക്കുക. ഓക്കെ, ഷെയർ ഫാക്ടർ എന്താണെന്നുള്ളത്. Okay sir. So I will wind up with this now. സാർ എക്സാം ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ ഇത് എത്ര മാർക്കിനായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് ഡെറിവേഷൻ? ഡെറിവേഷൻ 8 മാർക്സ് ആയിരിക്കും ചോദിക്കുക. 8 to 10 മാർക്സ് ചോദിക്കും. ഓക്കെ സാർ. അപ്പോൾ ഇത് എഴുതി തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. എക്സാം ഹോളിൽ ചെയ്തിരുന്നത് കിട്ടത്തില്ല. ഇത് എഴുതി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത പോലെ കിട്ടത്തുള്ളൂ. കാരണം DA1 DA2 ഇതിൻ്റെ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ, നിങ്ങൾ യൂഷ്വൽ വേയിലല്ല ഇത് പോകുന്നത്, ഡെറിവേഷൻ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എഴുതി തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. എന്താണ് DA1 DA2 അതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ ക്ലാസ് വരുമ്പോൾ നമുക്കത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ട് എന്താണ് സോളിഡ് ആംഗിൾ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ആ ഏരിയാസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്, റേഡിയേഷൻ വ്യൂ ഫാക്ടർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചൊരു ഐഡിയ തരാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചത്. പക്ഷെ എത്രത്തോളം എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. എനിവേ ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ നോക്കുക. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 3:30 ഒരു ചെറിയ ക്വിസ്, 10 മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണുള്ളത്. അത് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് ആൻസർ ചെയ്യുക. സോ 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസേ ഉള്ളൂ. ടൈം അലോട്ടഡ് ഈസ് 15 minutes. 3:30 എക്സാക്ട് 3:30 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. 3:45 ആകുമ്പം അത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, എല്ലാവരും അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, നമ്പേഴ്സ് 1%. 1%. 2. 2%.
3, 3. 4. 4 absent. 4. 5. Okay, 5. 4 ഉണ്ട്. Okay, 5. 5 absent. 6. 6. 7. 8. 8. 9. Present, sir. 10. 11. 11%. 12. 12 absent. 13. 13%. 14. 14 absent. 15. Present. 15 present. 16. 16%. 17. 17. 17. 18. Present, sir. 19. Present, sir. 20. സാർ 20 അവന് സാറ് മെസ്സേജ് അയച്ചു പറഞ്ഞു ഓന്റെ ഫോൺ എന്തോ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിട്ട് ഓനക്ക് കയറാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓന്റെ ഉമ്മന്റെ 80 TKMC മെയിൽ ID അല്ല അതിലുള്ളത്. സാറിന് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ 14 കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പ്രസന്റ് ആണ്. 14 ആരാണ് ആള്? മീൻ ഓനെന്തോ മൈക്കിന്റെ പ്രശ്നമാണ് ഞാൻ കേട്ടത്. Okay. 21. 21. 22. 22. Absent. 23. 23% sir. 24. 25. Present sir. 26. Present, sir. 27. 27. 28. 28% sir. 29. Present, sir. 30. 30. Present, sir. 31. 31 absent. 32. 32% sir. 33. Present, sir. 34. 35.